معاملہ آرٹیکل 63 کی تشریح کا صدارتی ریفرنس آج سپریم کورٹ نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اس میں چیف جسٹس خود شامل ہوں گے، جسٹس منیر بختر صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 24 تاریخ تک تحریری دلائل تمام جماعتوں کو اپنے وکلاء کے توسط سے سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ایک اہم موضوع۔ اور دوسرا، براڈ شیٹ کے سربراہ کاوہ موسوی، ان کا بہت چرچا رہا پاکستانی سیاست میں، نیب کے حوالے سے بھی، سیاستدانوں کے اوپر لگے الزامات کے بھی حوالے سے بھی۔ وہ نواز شریف پر الزامات سے دستبردار ہوئے ہیں اور انہوں نے معافی بھی مانگی ہے۔ کاوہ موسوی کون ہیں، ماضی میں کیا کہا کرتے تھے، اب یہ کیا فرما رہے ہیں، ان کے اس فرمان سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نون ان کے بیان سے کیوں خوش ہے، حکومت کو یہ بیان پسند کیوں نہیں آ رہا، ان موضوعات پر تفصیل سے بات۔ اور پھر ملکی سیاست و بددستور پروگرام کا حصہ رہے گی۔ ان کے تحریک عدم اعتماد کے بعد اب اسپیکر نے 25 تاریخ کو اجلاس آج بلا لیا باقاعدہ۔ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں اور عدالتوں کا رخ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ غور اب نہیں کیا جا رہا کیونکہ سیاست اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں اور ممکنہ انجام کیا ہو سکتا ہے سیاسی کشمکش کا۔ یہ سوال رکھیں گے شامی صاحب کے سامنے بھی۔ سب سے پہلے سر ذرا 63 کی تشریح کا معاملہ وہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو کل خیال تو آپ کا یہ تھا کہ شاید فل کورٹ بنے، لیکن خیال تھا، میری خواہش تھی۔ دیکھیے، ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ جب اہم مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں تو فل کورٹ بنائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سارے جج قابل احترام ہیں، جی ہاں، اور جب وہ مل کر بیٹھتے ہیں تو جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خود یعنی آپ جب جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ چیلنج کیا گیا، بیگم نصرت بھٹو نے اسے کیا، تو ایک فل کورٹ بنائی گئی۔ جسٹس اس وقت یعقوب صاحب تھے چیف جسٹس، لیکن وہ تو گھر بھجوا دیے گئے تھے۔ جسٹس انوار الحق تھے، ان کی جگہ لے چکے چیف جسٹس۔ پھر اس کے بعد جو بھٹو صاحب کا مقدمہ تھا، اس کی اپیل جب زیر سماعت آئی تو فل کورٹ جو تھی، میں اس وقت فل کورٹ جو تھی وہی 7 یا 8 ججوں پہ تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ 17 ججز ہیں۔ اور اس لیے مناسب بات یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو انٹرپریٹیشن ہے، بڑی دور رس کل بھی آپ یہ اثرات ہوں گے اس کے۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ تا حیات نااہلی ہو جائے گی تو اس کے اپنے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ ووٹ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈلوا دیا جائے گا، ووٹ گنا بھی جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا، یہ بھی ایک سوال دے رہے ہیں۔ سوال اٹھایا ہی گیا ہے۔ تو آسن گون صاحب بھی آگے ہیں۔ ایک یعنی دستور جو ہمارا آپ کا ہے نا، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو وزیر اعظم ہے وہ اسمبلی کو جواب دہ ہوتا ہے، اور ایک سمپل میجورٹی سے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو سکتی ہے۔ صدارتی نظام میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو نقطہ ہے، یہ بھی تو پارلیمانی نظام نے فراہم کیا نا۔ یہ صدارتی نظام میں تو صدر کی امپیچمنٹ ہوتی ہے اور 2/3 میجورٹی درکار ہوتی ہے امپیچمنٹ کے لیے ہمارے دستور کے مطابق، مواخذہ کہتے ہیں۔ اور امریکہ میں تو خیر دونوں ہاؤسز جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور وہاں بھی بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکے، صدر کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم کو بھی پروٹیکٹ کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو پارلیمانی نظام ہے اس میں جو دباؤ ہوتا ہے اسمبلی کا، اس سے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے جو بھی ہو، اس کے اثرات ہوں گے ہمارے سسٹم پر، اور مناسب ہوتا ہم نے تجویز پیش کی تھی، لیکن عدالت نے چیف جسٹس صاحب کی اپنی جوابدید ہے کیونکہ ان کو بینچ بنانا ان کا اختیار ہے، تو انہوں نے آج 5 رکنی بینچ جو ہے بنایا ہے۔ اس میں کچھ سینئر ججز جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، تو بہرحال اس کے بھی اپنی وجوہات ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی ضرور ہے جس کے انتخاب سے، چاروں پورے پاکستان کی نمائندگی ہم کہہ سکتے ہیں اس بینچ میں کوئی اس طرح یہ معاملہ زیر بحث اس طرح نہیں ہوتا کہ صوبے کی نمائندگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہوتا تو نہیں، لیکن اب بینچ کے معزز اراکین کا تعلق اچھی بات ہے۔ ہم اس پہ جب بینچ بن جائے اور ہم اس پر بالکل اعتراض نہیں اٹھا سکتے، یعنی فاضل جج صاحبان جو ہیں سارے قابل احترام ہیں اور سب پر ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، آسن بون صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی اس 5 رکنی بینچ پر بھرپور اعتماد ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام کے تمام جو معزز ججز ہیں یہ آنریبل سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور میرے نقطۂ نظر کے مطابق یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس لیے
इस पे किसी भी किस्म का यानी खुदा न खास्ता मुझे कोई अबहाम भी नहीं है, और इस यानी बेंच कोई पे भी मुझे कोई ज्यादा नुक्ता तराजी की जरूरत नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हवाले से कोई इस हवाले से। ये बात आपकी ठीक है जो आप बात कर रहे थे शामी साहब के, आम हालात में ऐसे केसेस में जो सीनियर जजेस हैं वो उनको बिल्कुल बेंच में लिया जाता है, ये चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है वो केस, लेकिन उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया है और तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और मैं ये समझता हूँ जाहिर है उस पे हम एतराज नहीं कर सकते, सारे जज काबिल एहतराम हैं, उसके अलावा हमें एतमाद करना होता है। चीफ जस्टिस साहब के साथ मुनीब अख्तर साहब, पहले मुनीब साहब थे, दूसरे जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब हैं, वो बलूचिस्तान से हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब हैं, ही फ्रॉम केपी के। तो मैं समझता हूँ कि वो दे आर वन ऑफ द बेस्ट जजेस जो दूसरे सूबों से लिए हैं। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई खुदा न खास्ता में। हाँ, तो आपके ख्याल में ये कोई ज्यादा तवील समात नहीं होगी, बड़ी जल्द फैसला हो सकेगा? ये तवील क्या, ये तो 2-4 घंटे का, वो भी 2-2 मिनट की बात है, इस पे किसी तशरीह की लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वक्त लाया होगा, इसलिए कि इसमें जैसे पहले आपने देखा कि आपके सामने केस आया जब सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में ये ओपन बैलेट होना चाहिए, और रेफरेंस चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया कि बात ये है कि आईन में ना सुप्रीम कोर्ट कोई लफ्ज ऐड कर सकता है, तो ना कोई उसमें से मिटा सकता है, डिलीट कर सकता है। जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक हमने तशरीह करनी है। वो जो पहले केसेस आपके नजर में गुजरे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, वो मार्शल लॉ के दौर के केसेस हैं जहां आईन में तरमीम की इजाजत दे दी गई, आईन की तशरीह एक डिक्टेटर की मर्जी के मुताबिक कर दी गई, लेकिन कभी भी किसी जमहूरी दौर में मैं समझता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया जो टेक्स्ट के खिलाफ हो। और वैसे भी शामी साहब देखें, जो आपने नुक्ता उठाया ना, उन्होंने इसलिए 24 तारीख को कहा है कि तहरीरी जवाब जो लाइल हैं तमाम जमातें तमाम फरीक़ैन वो जमा करा दें, तो तहरीरी जवाब जब दलाइल की सूरत में जमा करवा दिया जाए तो फिर ज़ुबानी की तो ज़्यादा रहती अमूमी तौर पर। अटॉर्नी जनरल साहब की राय तो ये है कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए इनकी, जो अपने हलफ को वायलेट करें या अपने मैंडेट को वायलेट करें। आपका फ़ोन आना भी बजा है, बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस पे एक बात करता चलूं, इसके जो 63A की टेक्स्ट है उसके मुताबिक एक लफ्ज है सीज टू बी मेंबर एंड सीट बिकम वेकेंट। उस पे लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये है कि एक आदमी अगर किसी एक पार्टी के टिकट पे आया है, वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अपने जमीर के मुताबिक वोट देता है, तो वो अल्टीमेटली उस सीट से महरूम हो जाएगा। तो कल को हो सकता है कि जब उसने अपने जमीर के मुताबिक फैसला किया है, तो जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको रेप्रीमांड करे कि आपने गलत किया, और दूसरी सूरत-ए-हाल ये भी हो सकती है कि वो उसको अप्रिशिएट करे कि आपने अपने जमीर के मुताबिक एक गलत चीज को एंडोर्स नहीं किया, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो ज्यादा उसको मैंडेट दे। इसलिए ये कोई उस हवाले से बात नहीं है कि सारी जिंदगी का किसी फैसले ख्वाहिशात के मरहूने मिन्नत नहीं होते, फैसले कानून और आइन के मुताबिक होने होते हैं। आसन साहब, वो आपका कानूनी नुक्ता नज़र अपनी जगह, लेकिन कल आप चूँकि अपोजिशन रहनुमाओं के साथ भी दिखाई दिए, उस पर हुकूमती सरकारी तर्जुमानों ने एतराज़ उठाया है कि आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आप अपोजिशन के साथ खड़े थे, उन पर उन्हें एतराज़ हुआ कि आप क्यों खड़े थे, इसका मतलब आप पार्टी बन गए। मैं ये बात अर्ज करूँ, एक सामने रोस्ट्रम बना हुआ है, उस पे अपोजिशन दोस्तों ने उस पे भी अपना नुक्ता नजर दिया, उसके बाद बार ने अपना उसी जगह पे नुक्ता नजर दिया, उसी जगह पे आके शहबाज
वो गिल साहब और उन्होंने, और शहबाज गिल साहब जाते हुए आप देखेंगे आपने फुटेज में आके मेरे से जफ्फी मार के मिले, मेरे से गुफ्तगू की, गपशप की। तो मैं इसलिए, ये तो पंजाबी में आटा गुंदी हल्दी क्यों है, ये इनका गोया वो एक आपके जो सुप्रीम कोर्ट की हदूद में जो स्टेज सजी हुई है, गोया उस पे हर शख्स आकर अज़हार ख्याल कर सकता है। वो एक गोया अलहमरा की स्टेज है वो। मैंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि आप कोर्ट में खड़े हो गए, फवाद चौधरी साहब को कहा कि आज आप लोग हमारे मेहमान हो, आपको और अपोजिशन को इकट्ठे चाय पिलाएं। बात यह है कि ये इनके दोस्तों, मेरे साथ ये सारे दोस्त भी खड़े हो, फवाद छोटे भाइयों की तरह, गिल या दूसरे सारे, क्या वो मेरा व्यू पॉइंट चेंज कर लेंगे? बात यह है कि अली जफर मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उसकी मैं बहसीयत, आप देखें वो रात एक प्रोग्राम में आजम तारड़ साहब के साथ थे तो उन्होंने एग्री किया उनकी बात से कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब ये रेफरेंस दायर हो गया है तो ठीक है। बात यह है कि वो पीटीआई के वकील हैं। बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि हमारा आपस में जब हम रोस्टम में खड़े होते हैं, अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि किसी बंदे से हाथ मिला लेने से चले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप फिर भरपूर तैयारी करके आप पहुंचेंगे। अल्लाह ताला आपके हाथ जो है बहुत शुक्रिया, उनको आप मलते ना रह जाएं, मिलाते चले जाएं।